Hi everyone. I'm waiting for some of you to join, so then we can get this conversation started. Hello, Srivatsan, Raja Kabilan Balu, Devarajan, all of you, man. Good morning, good morning. Anyway, I'm sorry I could not make it yesterday. I did wish to have this conversation yesterday, but unfortunately, days do slip by, especially when it's a Sunday and both my kids want my time. They always get priority. So, unfortunately, I could not wrestle myself away to come and have a conversation. So, today I'm here to talk about Karnataka Bank and not to worry about it, not to panic. These things do happen. Not every single time the board and the CEO will agree on things. But as far as the bank is concerned, it's a great bank. It's an old bank. It's a secure bank. And I myself today went and bought the Karnataka Bank because the bank at price to book it's at 6.34 or 6. Sorry. Albin is there to correct me. 0.63 or 0.64. Sometimes I do get myself in a fuddle. And that snafu will cost me because someone will immediately be there to point out saying, Vinod, you said it wrong. And yes, that's why I say don't go investing based on my conversations here, because sometimes in my moment I might miss a fact or I might be saying something slightly off. So always check and verify everything I say. But as far as the bank is concerned, the CEO and the board had a bit of a tussle. This happened in the past before when another person exited. And this was expected when it broke out. The fight came out in public a few months back itself. So this was on the cards. So don't worry, someone else will come. The bank will run, and it's a great bank. And I would say it's a great opportunity to consider Karnataka Bank. I know there will be people who will join in our conversation a little later because the alerts go out slowly. And probably I'll have to repeat this Karnataka Bank a few more times saying nothing is wrong, it's a great bank. So that is as far as Karnataka Bank is concerned. Now, let's enjoy some questions which you guys have left me, which I had asked yesterday. First one, Patas list, relook, Numgeek. Numgeek is asking me the Patas list relook. Well, currently my Patas list, stocks which I'm considering, which are there in my consideration, are ITC, IndusInd Bank, Karnataka Bank, Tata Motors, Natco, Dr. Reddy, Jyoti Labs, South Indian Bank are all there on my list. Of course, some of you, if you're interested in Manappuram, can pick up Manappuram if you're looking at holding it for the long term. If you want to take that in consideration, Zydus Life, if you're willing to wait and hold for a... try and speak in Tamil. Yes, I must remember this. I should not do a be rich. I should... Tamil பேசுறேன். Karnataka Bank, தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். நல்ல பேங்க். பேங்க்ல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. மேலே ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கனால கொஞ்சம் ஒரு ஆள் வெளில போயிட்டார். வேற ஒன்றும் கிடையாது. இது முன்னாடியே சிஇஓ இதுமாரி பின்னாடி ஒரு சிஇஓ வந்து விட்டு போயிட்டாரு. இதேமாரி இந்த சிஇஓ போர்டும் சண்டை போட்டுட்டாங்க. இந்த சிஇஓ என்னால் இருக்க முடியாதுன்னு கிளம்பிட்டாரு. பேங்க் ஆனால் நல்ல பேங்க், செக்யூர் பேங்க், ரொம்ப ஓல்டு பேங்க் அண்ட் நத்திங் ராங் வித் த பேங்க். ஸோ நானே இன்றைக்கி வந்து லஞ்செலாம் போய் சாப்பிடாதீங்கப்பா. யார் அது? தரன் கிரிதரன் போய் லஞ்செலாம் சாப்பிடாதீங்க. நம்ம டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஒன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ஸ் ஃபார் லஞ்ச் அண்ட் மோர் நான் பேசுகிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி கரெக்டாகும். நிறைய பேர் வந்து கரெக்ஷனை பார்த்து உள்ளே போய் வாங்குவாங்க. வாங்கினா கொஞ்சம் ப்ரைஸ் பவுன்ஸ் ஆகும், டெட் கேட் பவுன்ஸ் மாதிரி. நாளைக்கு ஓப்பன் ஆகும்போது தெரியாது, திருப்பி வந்து ப்ரெஷர், செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து இன்னும் வேணால் இறங்கலாம். சரியா? மிஸ்டர் மார்க்கெட் நாளைக்கு வந்து இன்னும் போட்டு கர்நாடகா பேங்கை போட்டு அடிக்கலாம். ஸோ இன்னும் இறங்கும்போது மிஸ்டர் கிரிதரன் உங்களுக்கு ஐயோன்னு இருக்கும். ஏன் நான் அவசரப்பட்டு இவ்வளோ லஞ்ச் சாப்பிட்டேன், இன்றைக்கி நான் பட்னியாக இருக்கணுமே இருக்கும். ஸோ டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சிலே வாங்குங்க. சரிங்களா? பொறுமையாக இருங்க. நானே வந்து டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்கிட்டு கையை கழுவிட்டு மார்க்கெட் விட்டு வெளில வந்துட்டேன். ஸோ மை அட்வைஸ் வந்து உங்களுக்கும் அதே தான். டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்கிட்டு வெளில வந்துடுங்க. முதல் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காருன்னா, நம்ம கீக் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா,
எங்கப்பா நம்ம கேள்விங்க இன்ஸ்டாகிராம் அப்பப்போ ஃபோன் வந்து ஆஃப் ஆகிடுது. பட்டாஸ் லிஸ்ட் ரீலுக் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் இப்போ கன்சிடர் பண்ண ஸ்டாக்ஸ்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ஸ்டாக்ஸ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணீங்க கூட நீங்கள் சொல்லலாம். சரிங்களா? ஐடிசி அது என் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. இண்டஸ்இண்ட் பேங்க் நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கர்நாடகா பேங்க் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் தான் சாப்பிட்டேன். டாடா மோட்டர்ஸ் டெஃபினட்டாக. நாட்கோ, டாக்டர் ரெட்டி அதுவும் நீங்கள் கரெக்டாக இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டேன், அதனால் ஓவராக சாப்பிட முடியாது. ஆல்பின் சொன்னார், ஏன் சார் டாக்டர் ரெட்டி நான் சாப்பிட்டேன் டாக்டர் ரெட்டி. நான் சொன்னேன், ஆமாண்டா நீ சின்ன பையன், உனக்கு சின்ன வயசு பெரிய வயது, நீ சாப்பிட்லாம். என் வயசில் இது மாரிலாம் சாப்பிட்டேன்னா அப்புறம் டாக்டர் சொல்லுவார், ஹஃபீஸ் டாக்டர், கொலஸ்ட்ரால், டயபெட்டிஸ், என்ன வினோத் எப்படி இருக்கீங்க, வயசாகிடுது, ரொம்ப ஓவராக சாப்பிட்டீங்கன்னா அசிடிட்டி வந்துடும். ஸோ அதுமாரி இன்னைக்கு கர்நாடகா பேங்க் சாப்பிட்டனால அவ்வளோதான். ஜோதி லேப்ஸ் லிஸ்ட்டில் இருக்குது, அதுவும் கன்சிடர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஆசைப்பட்டா. சவுத் இந்தியன் பேங்க் பண்ணலாம். மணப்புரம் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, மணப்புரம் டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம். ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, மணப்புரம் வந்து ரொம்ப நாள் வச்சுக்க போகிறீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணுங்கள். மணப்புரம் வந்து இன்னும் ஏதோ 6 மாதம் தான், 1 வருஷத்தில் ஏதாவது நான் வித்துட்டு போகிறேன் அப்படிங்கன்னா பார்க்காதீங்க. ஜைடஸ் லைஃப் சயின்ஸும் லாங் டேர்ம் பார்க்குறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக பாருங்கள். ஸ்பந்தனா நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஸ்பந்தனா வந்து மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் ஹோல் செக்டரே வந்து அடி வாங்கிட்டு இருக்கு. இந்த அடி சரியாக போகிறதுக்கு 2 வருஷம் ஆகலாம். ஸோ 2 வருஷம் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கீங்கன்னா வாங்குங்க, கன்சிடர் பண்ணலாம். ஆனால் 2 வருஷம் என்னாலாம் மேலே கீழே இறங்கி மேலே ஏறிட்டுனா வழியெல்லாம் தாங்க முடியாதுன்னா வாங்காதீங்க, பார்க்காதீங்க, கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. இதுதான் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் செக்டர் எல்லாமே. இப்போ மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் செக்டரில் நிறைய கம்பெனி, ஊர் தெரியாத கம்பெனிலாம் என்ன கேட்குறீங்க, அதில் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. நீங்கள் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் வந்து நான் பார்க்கறது வந்து ஒன்று வந்து இண்டஸ்இன்குள்ளேயே இருக்குது. ஸோ அது இண்டஸ்இனோட மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ். ஸோ இண்டஸ்இன் வாங்கும்போது அந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் வாங்குகிறேன். 2வது வந்து ஸ்பந்தனா. 3வது வந்து இந்த முத்தூட் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் இருக்குது. அது வந்து முத்தூட்டே வந்து அது கோல்டால் பேக் பண்ணி கம்பெனி. ஸோ அது முத்தூட் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் அப்பப்போ தேவைப்பட்டால் கன்சிடர் பண்ணுவேன். இல்லாட்டா ஃபியூஷன் அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவேன். இது தவிர பாக்கியெல்லாம் நான் உட்காந்து கன்சிடர் பண்ணதுக்கு நான் பார்க்கறதில்ல. ஸோ நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியை பற்றி கேட்குறீங்கன்னா ஐ வில் ஹேவ் நோ ஒப்பீனியன். ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல்வின் கிளம்பி போய்ட்டு நான் தலையை ஊட்டிகிட்டே போகிறேன் பின்னாடி. ஆல்வின் சார் நீங்கள் பேசுங்க, நான் கிளம்புறேன்னு கிளம்பிட்டேன். சரிங்களா? ஐடிஎஃப்சி, எஸ் சாரி, ஐடிஎஃப்சி இஸ் டெஃபினெட்லி தேர். அதான் சொன்னேன், எனக்கு காலையில் எழுந்து எழுதினேன் லிஸ்ட்டு, உங்களுக்காக உட்காந்து எழுதினேன். ஐடிஎஃப்சி இஸ் தேர் ஆன் த லிஸ்ட். மறந்துட்டேன். தேஜஸ் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, ஏன் தேஜஸ் பற்றி பேசுறதில்ல. தேஜஸில் வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அ கேம்பிள். ஏன் இப்போ கேம்பிள், தேஜஸோட கேம்பிள் சொல்கிறேன். தேஜஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து மெனாப்புலி அவங்களுக்கு இந்த ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸு, இந்த கம்யூனிகேஷன் இதிலலாம். ஆனால் இந்தியா விட்டு வெளில போனீங்கன்னா சைனாஸ் டாமினேட்டிங், ஹுவாவே வந்து இஸ் டாமினேட்டிங் த மார்க்கெட். ஸோ அவுட் சைட் இந்தியா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், ஆர்டர்ஸ் பிக்கப் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது. நான் எதுக்கு தேஜஸை கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா, டாட்டாஸ் வந்து டாடா அண்ட் சன்ஸ் அவங்க ஒரு ஷெல் கம்பெனி மூலமாக அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 53% ஓன் பண்ணுறாங்க. நான் நிறைய வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டே வந்து இப்போ டாடா மேனேஜ்மெண்ட் தான். ஸோ டாடா கம்பெனிக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். டாட்டாக்கு வந்து இங்கே இருக்க டெக்னாலஜி மைக்ரோ ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ்லாம் தேவை. ஆனால் இது ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டாட்டா ஒரு இன்னொன்று டாட்டா கம்பெனிக்கு சப்ளை பண்ணும்போது மார்ஜின்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு இன்னொன்று கம்பெனிக்கு சப்ளை பண்ணும்போது அவங்க வேஃபர் தின் மார்ஜின் பண்ணால் இன்னொன்று கம்பெனிக்கு அடி வாங்கும். ஸோ மெயின் திங் தேஜஸ் இப்போ என்ன பார்க்கணுன்னா, இந்த பிஎஸ்என்எல் ஆர்டர் செக்யூர் பண்ணது மாரி இந்தியாவில் பாக்கி எல்லாரும் வந்து நான் டாட்டாஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து செக்யூர் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து நான் ஆகும் ஒரு ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்பப்போ எனக்கு கிடைக்கும் போது நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். மேபி அவங்களால சைனாவாவது சண்டை போட முடியாமல் சைனா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து ஹுவாவே வந்து give them a tough time. ஸோ அதனால தான் you have to wait and watch with Tejas. It is a good company. இப்போதைக்கு நெகட்டிவாக இருக்கலாம், பாசிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது என்னோட ஒப்பீனியன். லைக் ஐ செட், எங்கள் அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு, நீங்கள் ஒரு 10 கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. அந்த 10 கம்பெனியில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 இல்லை ஒரு 5 கம்பெனி பயங்கரமாக வளர்ந்துருச்சுன்னா தென் யூ கேன் கன்சிடர் yourself a winner. ஏன்னா அந்த 5 கம்பெனியில் நீங்கள் பார்க்க க்ரோத், கேபிட்டல் க்ரோத் பார்க்குறது வந்து ஒரு 15 இயர்ஸில் வந்து பாக்கி 4-5 கம்பெனியில் நீங்கள் பார்க்காதது வந்து இட் வில் மேக் அப் அண்ட் டூ ஈவன் பெட்டர்.
இதுதான் ஃபேமஸ் ஸ்டோரி. நம்ம வந்து இன்ஃபோசிஸ் வந்து 10 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இப்போ இங்கே இருக்குது, இதே பிபிஎல் வந்து காணாமல் போச்சு. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் when you're investing in business. Some businesses do well, some businesses don't do well, but you will have to wait and watch. You cannot rush these things. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க as far as தேஜஸ் is concerned. ஸோ உங்களுக்கு வந்து தேஜஸோட என்ன அவங்க பிஸ்னஸ் செய்கிறாங்க, ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் என்ன, கம்யூனிகேஷன் என்ன, அந்த 5G எல்லாம் புரிஞ்சதுன்னா then you can think about it. உங்களுக்கு தேஜஸ் பற்றி இறவும் தெரியாது, அஃப்கோர்ஸ் தேஜஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு கூட தெரியாது, நீங்கள் நம்ம அதை பற்றி பேசிட்டீங்க அதனால் நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா ப்ளீஸ் அப்படிலாம் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. தட் இஸ் த ராங் வே டு இன்வெஸ்ட். ஓகே, நவ் சவுத் இண்டியன் நெக்ஸ்ட் கேள்வி நட்ராஜன் கேட்டிருக்காரு. ப்ளீஸ் ஸ்பீக் அபவுட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் பாண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் வேர் வி கேன் இன்வெஸ்ட் அண்ட் ஹவு டு செலக்ட் பாண்ட்ஸ், ஹவு டு செலக்ட் அ பாண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். சரிங்களா, இது நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன், திரும்பி சொல்கிறேன் நட்ராஜன். ஹோப்ஃபுல்லி லிஸ்னிங் திஸ் டைம் நட்ராஜன். இந்தியாவில் வந்து பாண்ட் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப ஷாலோ. சரிங்களா, இதுமாரி ஈஸியாக நீங்கள் லார்ஜ் கேப்ஸ் ஈக்விட்டியை வந்து வாங்கி விற்கிறது மாரி பாண்டில் வந்து வாங்கி விற்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. விற்கலாம், அவசரத்துக்கு நீங்கள் விற்கணும்னா அவன் வந்து நான் சொன்னது மாரி ஓஎல்எக்ஸில் லோ பாலிங் பண்ணது மாரி மார்க்கெட் கேன் லோ பால் யூ. ஸோ எக்ஸிட்டிங் அ பாண்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ ஒரு பாண்டை நீங்கள் வாங்கிட்டு நீங்கள் ஃபுல் மெச்சூரிட்டிக்கு வச்சுக்க போகிறீங்கன்னா தென் நாட் அ ப்ராப்ளம். நான் போட்டது வந்து அவங்க வந்து பாண்டு மெச்சூர் ஆகும்போது அவன் அப்போ ரிட்டர்ன் பண்ணால் அது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நான் என்னாலும் அந்த பணம் தொட போடலைன்னா யூ கேன் பை த பாண்ட், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஆனால் there happens to be a question, நாளைக்கு வந்து எனக்கு தெரியாது, மேபி ஐ நீட் த மனி அப்போனா தென் டு செல் த பாண்ட் இட் மே பி டிஃபிகல்ட். ஸோ கீப் திஸ் இன் மைண்ட் இந்தமாரி பாண்டை வாங்கும்போது. ரெண்டாவது, இந்தமாரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிடுது. ஏன்னா பாண்ட் மார்க்கெட் மாரி அதுலேயும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இப்போ கனாபின்னான்னு ஆப் வர ஆரம்பிச்சிடுது, ஃபோமோ பயங்கரமாக மார்க்கெட்டில் வர ஆரம்பிச்சிடுது. ஈக்விட்டி மார்க்கெட்லேயே ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு எக்கனாமிக் டைம்ஸில் ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்தது, பிக் மனி இஸ் பீங் பம்ப்ட் பை ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் டு ஈக்விட்டி மார்க்கெட். ஏன்னா ஆஃப் ட்ரிமெண்டஸ் ஃபோமோ, அந்த ஐபிஓவே ப்ரூஃப், ஈச் டிபி ஐபிஓவே ஓவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்கேயோ போய் தூக்கி வச்சிருக்குது. ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் மனி சேசிங் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் ஹேவிங் ஃபோமோ. ஸோ இந்த பாண்டுன்னு கேட்கும்போது நிறைய பேர் வந்து இங்கே போடணும்னு தெரியாமல் அவசரத்தில் எங்கேயாவது போட்டுருவீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் பொறுமையாக இருங்க. ஒரு பாண்ட் யார்கிட்ட வாங்குறீங்கன்னு ஃபுல்லாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க யார், என்ன, ஏது, அட்ரெஸ்ஸு, பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணிவிட்டு, சரிங்களா, அவங்கள பற்றி ரிவ்யூலாம் படிச்சுட்டு ஒரு யாராவது அவங்கக்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க கிட்ட பேசி புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். கண்ணை மூடி நீங்கள் வேணாவது ஒரு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆப்பில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஏன்னா எனக்கே தெரியாது, அதனால தான் அந்த பாண்டு ஆப்ஸ் பற்றிலாம் நான் ஒன்றுமே பேசுறதுக்கு இல்லை. ஏன்னா எனக்கே தெரியாது, ஏன்னா அந்த ஒரு ஆப்பு நான் யூஸ் பண்ணது கிடையாது. ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல் when you're investing. ஸோ I've told you about bond, ஏன் வாங்க தான் எப்படி வாங்கணும். ரெண்டாவது வந்து இங்கே வாங்கணும் நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க, ஆன்லைன் இங்கெல்லாம் வாங்கலான்னு. அது வந்து இங்கேயும் வாங்க முடியாது, எனக்கு இது ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ நான் ஒன்றுமே யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லணும்னு ஃபீல் பண்ண போகிறீங்க. அதுக்கு தான் நான் கீழே வந்து ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் திருப்பி இந்த குரூப் நம்ம டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் குரூப்பில் நான் முன்னாடியே அந்த லிங்க் இருக்குது, அந்த லிங்க் இன்னும் எக்ஸ்பயர் ஆகலை, ஸ்டில் வேலிட். நான் திருப்பி அந்த புதுசாக அந்த லிங்க் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அப்டேட்டடாக போடுறேன். அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் 1200 1300 ஆஃப் யூ ஹவ் ஃபில்ட் இட். அதில் வந்து என்னோட பையன் ஹுசைனி இங்கே வந்து ஐ திங்க் வி ஹவ் ஆல்மோஸ்ட் காட் த்ரூ அரவுண்ட் 800 ஆஃப் தெம். ஸோ லாஸ்ட் 400 500 வில் பி ரீச்ட் அவுட் டு. ஆனால் ஒரே இது நான் போனாட்டி பேசுறது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஆசைப்படுறீங்க பாண்டு பற்றி கேட்கறதுக்கு, இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுறீங்க. அப்புறம் நானே ஃபோன் பண்ணி கேட்குறேன் வந்து, ஐயா நீங்கள் ஃபோன் பண்ண சொன்னீங்க என்னன்னு கேட்குறேன். நீங்கள் வந்து நிறைய நல்லா பேசுகிறீங்க, நானும் உங்களோட நிறைய நல்லா பேசுகிறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன கோஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க. என் டீம் உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணும்போது ஃபோன் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணால் கூட நீங்கள் எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. என்னதான் நான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட், ஃபில் அவுட் த ஃபார்ம். நான் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறேன், இல்லை ஹுசைன் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவார், இல்லாட்டா என் பெங்களூர் டீம்லேருந்து யாராவது ஒருத்தவங்களை ஃபோன் பண்ணுவாங்க. உங்கள் நம்பரில் என் கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் பண்ணால் நான் அனுப்பிச்ச நம்பர் தான். டாக் டு தெம். என்ன டவுட் இருக்கோ கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு
உங்களுக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் இதோட பண்ணணும்னு இஷ்டம் மைண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அப்பயே சொல்லிடுங்க. இதுமாரி சரி இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் நான் ஃபோன் கேட்டேன், நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கொடுத்துட்டீங்க, தேங்க்யூ வெரி மச், ஆனால் ஐம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட், என்னை விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களையும் நாங்கள் தொந்தரப்படுத்த மாட்டோம். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், வில் லீவ் யூ அலோன். இதுமாரி இல்லை டெஃபினட்டாக நான் பண்ணுவேன், திருப்பி என்னை ஃபோன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா we feel obligated. So then we try and call you. So please keep that in mind. Right? Of course, another Krish Ratha, Ionian, நான் நீங்கள் லிங்க்டின்ல போய் என்னோட ப்ரொஃபைல் தேடுங்க, வினோத் ஸ்ரீனிவாசன் வெரிஃபைட் லிங்க்டின் ப்ரொஃபைல் போய் பாருங்க. Where is Vinod Srinivasan sitting? All your questions will be answered. சரிங்களா? So I hope that clarifies as far as bonds are concerned. And I will definitely put this link again in the Tiffin Coffee range. இதுல உப்பே வேணா முடிஞ்சா போட்டுடலாமே ஒரே நிமிஷம். Of course, I'll be taking up our valuable time, so I'll do this after my live. Next question. Bonds, Natarajan கேட்ட bonds answer பண்ணியாச்சு. அப்புறம் bad boy Arun. Can I consider South Indian Bank? Of course. South Indian Bank நீங்கள் டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணலாம். லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங்னா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அது ஒரு பெனி ஸ்டாக் மாரி நான் 24 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு 30 ரூபாய்க்கு விற்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் தப்பான குரூப்பில் இருக்கீங்க. பேட் பாய் அருண், நான் கேமரா பாய் அருண் மாரி இருந்தீங்கன்னா அது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் ஒன்லி கன்சிடர் இஃப் யூ லுக்கிங் இட் ஃபார் 15 years plus. தேவராஜ் வாசுதேவன், தேஜஸ் நெட்வொர்க் அண்ட் ஸ்பந்தனா ஆல்ரெடி பேசியாச்சு. அப்டேட் Instant Mano Ponnuswamy. Update Patas list which was mentioned by Vishnu in today's Money Page video. Vishnu என்னது பேசினது கேட்டலாமே, என்ன மணி பேஜ் வீடியோலடா பேசின? விஷ்ணு கூப்பிடுறா, விஷ்ணு கூப்பிட்டுருங்க, வரட்டும் கேட்டுறேன். ஐயா விஷ்ணு ஐயா வாங்க, உங்களை தான். நீங்கள் ஏதோ புதுசாக ஒரு பட்டாஸ் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கீங்களாமே மணி பேஜ் வீடியோவில். நான் சொன்னது ஐடிசி, இண்டஸ்இண்ட் பேங்க், கர்நாடகா பேங்க், டாடா மோட்டார்ஸ், நாட்கோ, டாக்டர் ரெட்டி, ஜோதி லேப்ஸ், சவுத் இந்தியன் பேங்க், ஐடிஎஃப்சி, அப்புறம் மணப்புரம், ஜைடஸ் லைஃப், ஸ்பந்தனா, தேஜஸ். வேற என்னது பேசியிருக்க நீ? வேற எதுவும் பேசல சார், இதே தான் திரும்ப இதே தான். அமர்ராஜா கன்சிடர் பண்ணலாம் சொன்னாரா? கன்சிடர் நம்ம பட்டாஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கிறது வாட் இஸ் யுவர் ஒபினியன் கேட்டிருக்கேன் சார்ட்ட. நம்ம பட்டாஸ் லிஸ்ட் இருக்குதா? அமர்ராஜா இருந்தது இல்ல சார்? இருந்தது, இருக்கா? இதான் கன்ஃபியூஷன். ஓ ஃபைன். விஷ்ணு ஹாய். பட்டாஸ் லிஸ்ட் விஷ்ணு இருக்குன்னு சொல்லல, அமர்ராஜ் இருந்தது. ஆதி காலத்துல ஒன்னு இருந்தது, உப்ப என்ன பண்ணதுன்னு கேட்டிருக்காரு. இப்போ என்ன சிச்சுவேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். இட் இஸ் பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் கார்ஸோட இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோன்னு டாடா மோட்டார்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இருக்கிறப்போ லித்தியம் பேட்டரிஸ்க்கான நீடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டும் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அடுத்தது பிஒய்டி இப்போ பெருசாக உள்ளே இருக்காங்க. டெஸ்லா கார் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க, ஐ மீன் இங்கே ஷோரூம்க்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பேட்டரிஸ் தான் அதிகமாக தேவைப்படும்ன்றப்ப பெஸ்ட் அமரானும் எக்ஸைடும் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கு. பிகாஸ் நான் என் காருக்கு அமரான் போடுவேனா எக்ஸைட் போடுவேனா அப்படின்றத தாட்ல வச்சுட்டு அமரான் தான் போடுவேன் அப்படின்றப்ப நான் காருக்கு அமரான் போடுறப்ப நான் எல்லாரும் அது பேசிக்கா பண்ணுவாங்கல்ல. ஓகே, ஈவன் கார்த்திக் ஓட்டர் ஏன் தேவையில்லாம பழைய நியூஸ் எடுத்து நீங்க வாசிக்கிறீங்க. இப்ப அவருடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்றது தான் கேள்வி சார். அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்ல, கரெக்டா சொல்லுங்க. ஏன்னா கரெக்டா டக்குன்னு அந்த இடத்துல ஓகே அது கொஞ்சம் வேல்யூ பை மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொன்னார்னா அமரான்குள்ள போறது, அமர்ராஜாக்குள்ள போறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு அப்படி கணக்கு பார்த்தா சார் ஸ்டவ் கிராஃப்ட் பத்தி எல்லாம் கூட பேசியிருக்கோம். ஆமா, அதனாலதான் கேக்குறாங்க. நீங்க ஷாக்டா இருந்தேன், நிறைய பதில் சொல்லியிருக்காரு. அது அந்த அப்ப இருந்தது, இப்ப அது இல்ல, அது எல்லாமே அவரும் தெளிவா பதில் சொல்லியிருக்காரு. ஆமா, சோ பாருங்க விஷ்ணு போய் வேலை செய்யட்டும். இதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் த திங். என்னென்ன பட்டாஸ் லிஸ்ட்னு சொல்லி நான் ஒரு லிஸ்ட் இருந்ததை எல்லா கேள்வியும் நான் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன். குறிப்பிட்ட ஸ்டாக்ஸை பத்தி மட்டும் கேட்டோம் அப்படின்னா அது கன்சிடரேஷன் ரேஞ்சில் இருக்கு, இல்ல ஆனந்த் சார் உங்களை கன்சிடர் பண்ண சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வரலாம். அதனால நான் என்ன பண்ணேன், என்னென்ன லிஸ்ட் இருக்கு இப்போ அதை பத்தி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்னன்னு கேட்டிருக்கேன். சார் அதுக்கான பதில சொல்லியிருக்காரு, அதை கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்க வேணாம். அதான் சார். தேங்க்யூ. சரி, கமிங் பேக் டு த பாயிண்ட். அண்ணனோட வீடியோ இந்த வீக்கெண்ட் வீடியோவில் என்ன பேசியிருக்காருன்னா, ஹீ ஸ்போக் அபவுட் பழைய லிஸ்ட்டில் நிறைய கம்பெனிஸ்லாம் எடுத்தது போன வருஷம் பேசினது. ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் இதை நல்லா நிறைய வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்காரு.
ஸோ அந்த கம்பெனிங்கெலாம் இப்போ என்ன ஆயிடுது, வைரஸியானது ஏதாவது திருப்பி வாங்க ரேஞ்சுக்கு வந்துருதா, அதுமாரி தான் பேசியிருக்காங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ டாக். ஸோ none of those companies are in consideration in our list. நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து இப்போதைக்கு இதுதான், நான் பேசுனது தான் இப்போது நம்மளோட நான் கன்சிடர் பண்ண லிஸ்ட். இதை தவிர நீங்கள் ஏதாவது கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னா சொல்லுங்கள். இப்போ அதாவது ஆதித்யா பிர்லா ஃபைனான்ஸ், ஆதித்யா கேபிட்டல் பற்றி கேட்டிருக்கீங்க. அது ஐ திங்க் ஐ ஸ்போக் அபவுட் இட். ஆனால் ஐ டோன்ட் நோ வாட் கரண்ட்லி இங்கே இருக்குன்னு ஆதித்யா, அதை நான் பார்க்கணும் திரும்பி. பட் whenever I spoke about it, அன்னைக்கு நியூஸ், இன்னைக்கு வந்து திருப்பி I will have to see the Aditya details to see if it is of point of buying it. But like I said, திருப்பி நிறைய டைல்யூட் பண்ண தேவை கிடையாது. ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் 10 ஸ்டாக்ஸ் 15 ஸ்டாக்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அந்த டிஃபன் காஃபி சாப்பிட்றதாலே போதும். தேவையில்லாமல் வேறு புதுசாக நீங்கள் தேட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் மோர் அண்ட் மோர் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ இந்த வேறு இப்போ பிசி இன்ஸ்டா என்ன வருண் பெவரேஜஸ் ப்ளீஸ். வருண் பெவரேஜஸோட ப்ராப்ளம் எனக்கு என்னென்னா, தே டோன்ட் ஓன் த பிராண்ட், தேர் ஒன்லி அ பாட்லிங் கம்பெனி. அதுதான் ஒரே பிரச்சனை. நாளைக்கு வந்து பெப்சி கோலா வந்து நான் உனக்கு தரப்போறல, நானே டைரெக்டாக பாட்டில் அடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்னு எனக்கு தெரியல. அவன் ஏதாவது அவனே சொந்தமாக பிராண்ட் வச்சுருக்கானா வருண் பெவரேஜஸ், அதுக்கு முதல் பதில் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து டைவ். அதுக்குள்ள அருண் பிரசீஸ் வந்து ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் எடுத்து தூக்கி போட்டார். எனிவே, விஸ்வா என்ன கேட்குறேன்னா, ஹலோ சார், ஐ எம் 22. I have emergency fund, insurance, enough gold. I'm investing 1,000 rupees per day, which is 20k a month. How can I invest? எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் how can I invest ன்னு கேட்குறீங்க விஸ்வா. என்ன அந்த 1000 ரூபாய்க்கு என்னத்தை வாங்குதுன்னு கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1000 ரூபாய்க்கு என்ன வாங்குதுன்னா இந்த பட்டாஸ் லிஸ்ட் நம்ம வச்சுருக்கிறத பாருங்கள். இது என்னோட லிஸ்ட். உங்களுக்கு வந்து உங்கள் லிஸ்ட்டில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சது நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி இருக்குதுன்னா டெஃபினட்டாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள். ஆனால் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு புரிஞ்சுட்டு அது ஒழுங்காக இருக்கா இல்லையான்னு கரெக்டான டைமில் வாங்குறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வாங்குங்க. பிளைண்டாக வாங்காதீங்க. இப்போ நான் பேசின கம்பெனி ஐடிசி, இண்டஸ்இன், கர்நாடகா பேங்க்கு, டாடா மோட்டர்ஸ், நாட்கோ, டாக்டர் ரெட்டி, ஜோதிரா, சவுத் இண்டியன் பேங்க், ஐடிஎஃப்சி, இதில் நான் பேசினது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா அது புரிஞ்சுக்கோங்க. அதை எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு அதை புரிஞ்சுட்டு ப்ளீஸ் டெஃபினட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். பட் யூ டூயிங் ஆல் த ரைட் திங்ஸ் விஸ்வா. யூ ஆர் அ கிரேட் பாயிண்ட் இன் யர் லைஃப். 22 years old, எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் பண்ணிட்டீங்க, இன்சூரன்ஸும் பண்ணிட்டீங்க, கோல்டும் பண்ணிட்டீங்க. எக்ஸலண்ட். ஐ எம் ஹோப்பிங் ஆல்சோ நீங்கள் லோன்ஸ் எல்லாமே மூடிட்டீங்கன்னு அதுவும் ஒரு லைன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்திருப்பேன். ஸோ ஐ எம் அஸ்யூமிங் தட். அண்ட் யூர் இன்வெஸ்டிங் 1,000 rupees இஸ் அ ஃபேபுலஸ் ரோட் மேப். இந்த ரோட் மேப்பில் பை த டைம் யூ ரீச் மை ஏஜ் யூல் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் மனி மை ஃப்ரெண்ட். Freedom will be immense for you. Prakash Manohar, booking profit till 1.25 lakhs is not taxable. So can we book profit each year, rebuy some stock or fund to reduce future tax? Babaji, Prakash Manohar, I don't try to complicate simple things. If I only sell if I need to sell. I do not touch it unless I need to touch it. But if you have some necessity to sell, 1.25 lakhs டெஃபினட்டாக நான் வெளில எடுத்து நான் இங்கே வேறு எங்கேயா நான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் என்னோட லைஃபுக்கு வேணும்னா தென் ஓகே, சிட் வித் அ குட் டேக்ஸ் ஆடிட்டர், டேக்ஸ் பர்சன் அண்ட் ஃபிகர் தீஸ் ரூல்ஸ் அவுட். ஏன்னா the rules keep changing quite often. ஸோ கரெக்டான டேக்ஸ் ஆடிட்டர் பிடிச்சி இது கண்டுபிடிங்க. பட் இஃப் யூ வாண்ட் மை பர்சனல் அட்வைஸ் would be don't keep unnecessarily selling and doing any churning as they say unnecessarily. சரிங்களா? பின்னாடி என்னோட ஹீலோவும் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, அருண் மூடி போயிட்டோம். ஸோ ஐ எம் நாட் லுக்கிங் லைக் எ ஹீலோ எனிமோர், நாட் லுக்கிங் saintly or like a priest anymore. Chalo. So don't unnecessarily, Prakash, keep strategizing. தேவையில்லாமல் strategies பண்ணாதீங்க. The Thrive space. Why you are doing all this? What is your real reason? I believe everything in this world is transactional. So what do you want? Honesty. I am so sorry that you feel so negative, Thrive space. Yes, things could be transactional. I'm not getting anything you may be feeling, but not everything you're giving me is money. You know, sometimes in life, Thrive space, you don't need to have money.
It's a very funny thing that you think if it's transactional, it has to be currency. Giving me time is the most valuable commodity, more valuable than money. And that is, I think, is the most valuable thing we can do as to each other as human beings. My time on this planet is very limited, Thrive Space. I may be here for 40, 50, 60 years. And out of that, I'm investing my time with you. So I can leave a better world. Better than the one I found it in. That's all. And if I can do that for 2 people, my job is done. If I do it for 1 person, job is done. And I endeavor to do this. I'm not trying to steal money out of your pocket. And if you feel that I'm trying to steal money out of your pocket, Thrive Space, I'm sorry. But I wish you the best. I know that you're feeling a little cynical and you've written this thing that everything in this world is transaction. But not all transactions are money based. Then no relationship in this world can survive. Anyway, I digress. I got a little philosophical, which I tend to do. I'm very philosophical that way. Life does that to you when you've lived 50 years on this planet. And Prasamum Rajam, TVS Supply Chain, your opinion. I think TVS Supply Chain is a good company. They're into logistics, not only for the TVS company, they're doing logistics for almost 90 odd Fortune 500 companies. John Deere is one of their partners. They're a logistic partner for John Deere. But there is a lot of pain and trouble. This was very easy landscape for them 2 years ago when global trade was very easy. Global trade, everyone was talking about open borders, open trade. Now we're all closed borders, closed trade. So it's a wait and watch. It's a painful time for logistic companies to navigate this kind of uncertainties with tariffs and more, red tape. So we'll have to wait and watch. But I think it's a great company. 007 Vinod. Nice, man. Good to dump money in Tata Motors. Waiting period. First of all, do not dump money in any company. It is not a good strategy. Lump sum investing never works. Lump sum investing வேலையே செய்யாது. சிப்பிங் தான் ஆல்வேஸ் வின்னர். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது, நீங்கள் நிறைய பணம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு டெய்லி போடுறது வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும். நீங்கள் அதை தூக்கி ஒரே நாளில் போட்டுட்டு ஒரு 10 இயர்ஸ் நான் கண்ணை மூடின்னு இருப்பேன், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவ்வளோ க்ரோத் பார்க்க மாட்டீங்க. இதே பணத்தை தூக்கி நீங்கள் சின்னதாக போட்டிங்கன்னா நிறையா க்ரோத் பார்ப்பீங்க. ஸோ 007 இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள். டாடா மோட்டர்ஸில் என்ன கம்பெனியாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கம்பெனியில். ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க, அப்படியே டம்ப் பண்ணாதீங்க மணியை. டிவைன் ஸ்கூல் டூர் ஆப்ரேட்டர், ஸ்பீக் இண்டியன் ஸ்டாக்ஸ், அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி வி கான்ட். இந்தியன் ஸ்டாக்ஸ் தானேப்பா பேசுகிறேன், தெரியல நீங்கள் என்னது கேட்குறீங்க. நம்ம இந்தியன் ஸ்டாக்ஸ் தான் பேசுகிறோம் இன்ஸ்டாகிராமில். Abdul Rahman, can we consider Jyoti Labs now? Yeah, why not? நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஆனால் நான் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சை தான்ப்பா கன்சிடர் பண்ணுறேன். டீப் டைவ் இன்டு டிவிஎஸ் சப்ளை செயின் சொல்யூஷன்ஸ். டீப் டைவ் அடிக்க சொல்கிறீங்களா? சரி பண்ணுறேன். ஐ ப்ரிப்பேர் சம் நோட்ஸ் ஆன் திஸ் அண்ட் கம் பேக் டு யூ ஆன் டீப் டைவிங். Might we start Balaji? We might need to start analyzing hidden gems in mid cap. There they could be a huge potential. We grow faster. Good, Balaji. I applaud you for this. It is good to do this. All large cap companies in one point of time வந்து mid cap தான் இருந்தாங்க. And all mid cap வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து small cap தான் இருந்தாங்க. உங்கள் மைட்டி டாட்டாஸே வந்து ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ you're right, but you should know how to research and make sure நீங்கள் கரெக்டாக ரிசர்ச் செய்கிறீங்க. Then you can find the hidden gems, like you're rightly saying, which will give you multi-bag returns, as you guys like calling it. Yes, but எல்லாராலையும் இந்த டைம் இல்லை, ஏன்னா எல்லாரும் ஒரு வேலையில் இருக்காங்க, இல்லாட்டா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை. ஸோ they would like a easier way to find. So this way, ஒரு large cap company at the right price நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது makes it easier. But of course, I encourage you, R. Balaji, to investigate mid caps, and if you find some hidden gem, please be generous and share it with us. Come and put it in the next Q&A. Drop those names, Mr. Balaji. I look forward to that. And maybe we can discuss what gems you have found. Unique.
Please talk about Aditya Birla Capital. Okay, I'll talk about it. ICI's Proved Life Insurance. அதுவும் நல்ல company தான். You can look at it. But I have to study if it is right now the right time to buy it. After RBI rate cut, PG Invent price went up from within a week roughly. Yeah, ஆனால் இப்போ தான் 1000 வாட்டி சொல்லியிருக்காரு. PG Invent என்ன பிஸ்னஸ் செய்கிறாங்கன்னு ஒரு 1000 வீடியோவும் செஞ்சாச்சு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கட் பண்ணால் அவங்க பாரோயிங் காஸ்ட் வந்து இறங்கிடுச்சு. பாரோயிங் காஸ்ட் இறங்கிடுச்சுன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி மேலே போகும். இல்லை என்ன பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பிஜி இன்வெட் வீடியோ பார்க்கலான்னு அர்த்தம். ஸோ முதல்ல போய் அந்த பிஜி இன்வெட் வீடியோ பாருங்கள். Update Patasis update. I got a call from Ionian. I'm confused whether if it, no. This is the Akshaya Junior. Please DM me details, Akshaya, on what call you got. I'm curious to know. Biocon, Vignesh. I don't look at Biocon. Okay, rest. It's the same repeated questions. Anyway, I hope I've answered all your questions. Karnataka Bank பற்றியும் பேசிட்டேன். சுதா பாலாஜி நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டாக தான் பேசியிருக்கேன். இந்த வீடியோ நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ டெஃபினட்டாக பிகினிங்லேருந்து பாருங்கள். இல்லாட்டா வாட்ஸ்அப்பில் திருப்பி I'll be dropping this video as a video link. அங்கேயும் நீங்கள் போய் திருப்பி பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ ஹாவ் a wonderful day. Like I said, நான் இன்றைக்கி வந்து கர்நாடகா பேங்க் வாங்கியிருக்கேன். டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில். ஐ ஹோப் நீங்களும் இன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்கியிருக்கீங்க. HDB அலாட்மெண்ட் உப்போ வரும்னா நியூஸை படிங்க, அது போடுவான் நியூஸில் உப்போ அலாட்மெண்ட். அதில் வந்து ரெட் ஹேரிங்லேயே போட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஜூலை சம்டைம் இட்ஸ் allotted. I'm not sure. Check it out. Or maybe it was a listing I was thinking of. But if you read the news, it'll tell you when the allotment is happening. Thanks for watching, guys. It was nice catching up with you. Though my halo light went off. I don't know what happened to the halo light. Battery is dead. All such things happen. Like that famous Wipro ad where that boy will be sitting. I don't know if you guys have seen that ad. Chalo, I'll digress again. Have a wonderful day. I'll see you guys tomorrow. Try to make this a habit. Sir, I didn't call from, you didn't get a call from Hussaini. He'll definitely call you. Hang in there. Chalo. Bye guys.